कबीर जात जुलाहा क्या करै, हृदय बसै गोपाल। कबीर रमैया कंठ मेल, चूकै हैं सर्ब जंजाल। अकाल पुरख वाहिगुरू दी बंदगी बाबा कबीर कहते ने भी इस तरीके दी है कि उस मालिक दी बंदगी करदियां साडे अंदर जे कोई निताणापन है तो वह बंदगी दी बरकत है कि उस निताणेपन नूं ओह बाहर कढ़ दिंदा है। बंदगी करन वाले नूं किसी भी तरीके दी हीनता निताणापन वो महसूस ही नहीं हुंदा। ये बाबा कबीर कहते ने कि जे लोकां दी निगाह दे नाल वेखां ते मेरी जाति कोई बहुती उच्ची नहीं है। जे मैं लोकां वाले पासे तो अपने आप नूं वेखदा हाँ तो लोकां दे लई मैं की हाँ? लोकां दे लई मैं सिर्फ एक नीवीं जी जात वाला एक जुलाहा हाँ, उन्होंने शब्द वरतिया है। और मैं अक्सर बेनती करदा हुन्ना भी इहो जे जेड़े बंदे हुंदे ने जे अज इहो जिहा काम करदे होण ते सुसाइटी दे विच इन्हां बंदियां दी आ जिहड़ी किरत है, इस किरत करन वालियां दी किते किन्नी क इज्जत है। कोई विद्वान है उहदी ते फिर भी रिस्पैक्ट है, ते हुण जेकर कोई बंदा जुत्तियां गंढदा पिया है, बाबे रविदास वाला किता करदा पिया है, तो उहदी किन्नी क इज्जत है साडी सुसाइटी दे विच असीं वेख सकदे हां। जे कोई कपड़े रंगण वाला काम करदा पिया है, बाबे नामदेव दी किरत सी, ते साडी निगाह दे विच उस कपड़े रंगण वाले दे प्रति किन्ना क सत्कार है। ते सारा दिन सूत दे नाल कपड़ियां नूं लगे रहना, वो बुणदे रहना सारा दिन। बाबे नामदेव दी किरत है, जिन्हां लोकां दी इह किरत है उन्हां दी किरत दा किन्ना क किते लोकां ने बड़ा मान दिता हुंदा है भी ये बड़े कमाल दी किरत है। लोकी बड़ी निकम्मी जी किरत मानते ने इस चीज़ नूं। ते सुभाविक जी गल है, जिहड़ी ज़्यादा चीज़ लोग करन लग पैण ना तो फिर दूसरे दे मन दे विच भी आउण लग पैंदा भी जे इन्ने लोग कह रहे ने तो शायद ये सही ही कह रहे होणगे। साडे देश दे विच सब तो वड्डी प्रॉब्लम जिहड़ी है वो जाति प्रथा है। ये जन्म तो ही सानू मिल जाती है, वैसे तो जन्म तो पहले मिल जाती है, पर असीं इनू जन्म दे नाल लैके निभदे हां। उच्ची कुल दे विच जन्म लैण वाला अपने नाल एक हंकार लैके जमदा भी मेरी बाकियां नालों उच्ची जाति है, मेरी कास्ट बाकियां नालों अपर है। ते बिल्कुल इहदे तो उल्ट जिहड़ा नीवीं जात वाला मन्निया जाता है वो अपने नाल एक निताणापन लैके जमदा है, उहदे नाल ही निताणापन जन्म लै लैंदा है भी मैं नीवां हाँ। क्योंकि ये छोटी मोटी गल नहीं है, कई सदियां तो कई हज़ार सालां तो उहदे दिमाग दे विच ये गल बिठाई गई है भी तू नीवें घर दे विच जम्मिया है तो तू नीवां ही रहना है। और जिन्हां दे वड्डे वडेरे उस बच्चे नूं खेडदियां खिडाउंदियां वड्डा करदियां उहदे कंन दे विच रोज़ इहो गल पाउंदे ने भी तू नीवां है, तू बराबरी नहीं करनी किसी दी। हौली हौली वो इस गल नूं एक्सैप्ट कर लैंदा भी हाँ मैं वाकिया ही नीवां हाँ। जिहड़ा बंदा अपने आप नूं नीवां मन्नण लग पिया, एक हुंदी है हीनता, एक हुंदी है निमरता। ये भी बड़ा फर्क है। निमरता साढ़े सारियां दे अंदर होनी चाहिए है, जिन्हों दिल की गरीबी क्या है। निमरता साढ़े सारियां दे अंदर होवे, ह्यूमिलिटी होवे साढ़े सारियां दे अंदर, हीनता ना होवे। निमरता साढ़े अंदर इदां दी होवे भी सतगुरु कहंदे ने पवो चरणा तल ऊपर आवो, ऐसी किरत कमावो कि सारियां तो तुसी सारियां नूं अपने तो उच्चे मनो। ये गुरु नानक दे घर दी निमरता है भी संगत सारी उच्ची है तो मैं नीवां हाँ।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਤਾਣਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਸੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਲੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੜੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੀਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ 2 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਦਰਜੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨੂਨੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜੇ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੀਵੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਖਰਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਆ ਵੀ ਨਿਰਧਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਮੰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਰਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਜੋ, ਲੋਕੀ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨਿੱਕਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 2 ਵਾਰ ਕਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇੜ, ਢੋਰ ਸਭ ਟੋਵੰਤ ਫਿਰੈ ਅਜਹੋ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਸ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਢੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ,
ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈ ਆਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਡਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਪੰਡਿਤ ਜੰਮ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਭਾਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਲਾਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੂਦਰ ਜੰਮੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੰਮ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਖੱਤਰੀ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਬੱਚਾ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਅਨੰਦ ਵਿਨੋਦੀ ਜਾਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਜਾਤੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੈ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਤਾਣਾਪਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਲਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਵੀ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਜਾਤ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਸ ਛਕ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਤਾਣਾਪਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਨੀਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਾਤ ਜੁਲਾਹਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਗੋਪਾਲ। ਕਬੀਰ ਰਮਈਆ ਕੰਠ ਮਿਲ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਚੂਕਹਿ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਜਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਰਮਈਆ ਕੰਠ ਮਿਲ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੂਕਹਿ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਜਿਉਂ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਤਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਜਨਾ ਜਗਤ ਆਣ ਸਭ ਪੈਰੀਂ ਪਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੀਵਨਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਖਾਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਿਤਾਣਾਪਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਿਤਾਣਾਪਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭੁੱਲਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਕੀ, ਆਕੜ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਨੀਵੇਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਚੇ ਮਾਣ, ਘੱਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਰਹੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ
ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਵੈਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਗੋਰੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ। ਜਾਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾੜਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲਾਈਫ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅਤੇ 40-45 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 40-45 ਸਾਲ ਵਿਆਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਤੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕ। ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ। ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਪੰਜੋ ਲੜਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਓ ਲਾਏ। 5 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। 5 ਲੜਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ 5 ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਲੜਕੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਜਰਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੋ ਲੜਕੈ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਰਹਿ ਰਾਮ ਲਿਓ ਲਾਏ। ਨਾ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਤਾਣਾਪਨ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਨ ਦੇਵੈ ਫੂਕ। ਫੂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਫੂਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੂਕਣਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ।
ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਨ ਦੇਵੈ ਫੂਕ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਨ ਦੇਵੈ ਫੂਕ, ਅੰਧਾ ਲੋਗ ਨਾ ਜਾਣਈ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਕੂਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕੂਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਕਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਕਣਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਲੋਗ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧੂ ਜਨੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਰਕ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਏ ਅੱਜ ਤੇ ਸੋਗ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ, ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਏ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ, ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਕੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਫੋਕੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣਈ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰਾ ਕੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਾਣੇਪਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੇ।
ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਨਿਵਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਤਾਣਾਪਨ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਣਤਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ